رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 78ویں زبور کا مطالعہ کریں گے، لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، زبور 78 آصف کا مشکیل، اس زبور کا موضوع کیا ہے؟ اس کا عنوان تاریخی جائزہ ہے، اور ہم اسے عنوان دے سکتے ہیں موسیٰ سے داؤد تک خدا کے اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا ذکر کرتا ہے، جس میں 2 امتیازی باتیں شامل ہیں: خدا کی وفاداری اور لوگوں کی غداری۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ اپنی ہی نوعیت کے لوگ نہیں، بلکہ یہ انسان کا عمومی خاکہ نمونہ ہے، ہے۔ انسانوں کا نمونہ ہے۔ اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ خدا انسان سے اپنے کاموں میں وفاداری کرتا ہے، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے اور انسان دھوکہ دینے والا ہے۔ اور اس زبور میں یہ واضح ہے کہ جو کہ در حقیقت زبور 119 کے بعد میں کہوں گا کہ سب سے لمبا زبور ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی خاص تقسیم ہے جس سے ہم اس زبور کو سمجھ سکیں؟ اور دراصل میں نے اس زبور پر غور کیا اور میں نے دیکھا کہ خدا کی وفاداری اور لوگوں کی دھوکے بازی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جب میں نے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی تو میں نے یہ جانا کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں ایک خلیے کی طرح بنی ہوئی ہیں، اور وہ خدا کے کاموں کا تذکرہ شروع سے کرتا ہے جب خداوند موسیٰ پر ظاہر ہوا اور لوگوں سے ملاپ کرنا چاہتا تھا، اور پھر بعد ازاں ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ چل کر پھر پیچھے مڑتا ہے اور قضات کی کتاب یا پھر پہلے سیمول پر آ کر رکتا ہے، جہاں پر عہد کے صندوق کا واضح طور پر ذکر کیا گیا، جب عہد کا صندوق لے لیا گیا اور خداوند نے اپنی قوت کو اسیروں میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا، اور لکھا ہے کہ خدا نے سیلا کے مسکن کو ترک کیا اور افرائیم کے قبیلے کو نہ چنا اور یہودا کے قبیلے کو چنا، اور یہ فقط خدا کے فضل سے ہوا۔ وہ خدا کے تاریخ میں کیے گئے کاموں اور لوگوں کی اس سے بے وقوفی کے واقعات کی فہرست پیش کرتا ہے۔ وہ ان کے مصر کے حالات کے متعلق بات کرتا ہے، پھر خروج اور پھر دشت، جب اس نے من و سلویٰ کا ذکر کیا اور قضاء کی حکمرانی کے دور میں ملک کے حالات کے متعلق بات کی اور ان کی دھوکے بازی کے متعلق بات کی، کرتے کرتے وہ داؤد کے زمانے تک پہنچا۔ یہ قوم کی تاریخ ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب میں چند آیات پڑھوں گا، پھر آپ کی طرف لوٹوں گا۔ اے میرے لوگو، میری شریعت کی سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معم میں کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دے، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ جو پیدا ہوں گے ان کو جان لے، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تاریخ کی نئی نسل سے بیان کیے جانے کی اہمیت پر تبصرہ کریں، چاہے اس میں آباء و اجداد کی دھوکے بازی شامل ہو یا ان کی وفاداری یہ آنے والی نسل کو کس طور پر فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں، وقت در وقت تاریخ کا جائزہ لیتے رہنا انسان کے لیے اچھا ہے، یہ جاننا کہ کمزور باتیں کیا ہیں اور قوی باتیں کیا ہیں، اور خدا کی وفاداری اور انسان کی بے وفائی۔ اور میں کہوں گا کہ آصف یہاں یہی کر رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ کیسے خدا نے یعقوب میں شہادت کو قائم کیا اور اسرائیل میں شریعت رائج کی۔ یہ خدا کے فضل کامل اور اس کی وفاداری کی بدولت ہوا، کیونکہ اسرائیل باقی قوموں سے بہتر حالت میں نہ تھا۔ استثنا 7 میں خداوند موسیٰ سے کہتا ہے، خداوند نے تم سے جو محبت کی اور تم کو چن لیا، تو اس کا یہ سبب نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم شمار میں سب قوموں سے کم تھے، تو خداوند نے انہیں کیوں چنا؟ اپنے فضل کامل کی بدولت۔ لوگوں نے خدا کی وفاداری اور فضل کے بدلے کیا کیا؟ افسوس کہ
वही जो इंसान अमूमन करता है। 7वीं आयत में वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। तारीख का इल्म हमें हमारी कमजोरी के मुतालिक बहुत कुछ सिखाता है, और यही यिर्मयाह ने 6 बाब में उसकी 16वीं आयत में कहा कि खुदावन फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राहें कहाँ हैं, उसी पर चलो तो तुम्हारी जान राहत पाएगी। सही। मैं चाहूंगा कि आप शरीयत और गवाही की आपसी ताल्लुक पर तबसरा करें। 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की। शहादत और शरीयत का आपस में क्या ताल्लुक है, और शहादत का शरीयत में क्या किरदार है? खुदा चाहता है कि लोग गवाही दें और सारी दुनिया के लोगों के लिए एक गवाही बने, लिहाजा उसने उन्हें अपनी सोच अता की, यानी शरीयत, जो कि उसकी इंसान के मुतल्लिक सोच को वाज़े बयान करती है, उसकी सिफात को, क्योंकि खुदा रास्तबाज खुदा है। जो उसकी शरीयत में वाज़े है कि ये शहादत है। जब वो उस पाक रास्तबाज खुदा की शहादत देते हैं तो ये गवाही लोगों के वसीले दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है, उन लोगों के जो उसकी शरीयत को बाखूबी जानते हैं। भाई यूसुफ, अगर हम आज के दौर को देखें जो कलीसिया का दौर है, मैं चाहूंगा कि आप शहादत के किरदार पर तबसरा करें। खुदा उनकी गवाही, उसकी गवाही में उसका कलाम, हम दुनिया में उसकी गवाही के लिए हैं। कलीसिया एक गवाही है। अगर हम माजी को देखें, एक शहादत का संदूक है और उस शहादत के संदूक के अंदर शरीयत के अहकाम मौजूद थे, और वो संदूक मसीह की अलामत है। जब मसीह आया तो वो एक गवाही था और शरीयत उसके अंदर, उसके दिल में थी। और मैं कहूँगा इसका इतलाक हमें खुद पर करना चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों के लिए गवाही बन सकें और उसकी शरीयत के अहकाम हमारे दिल के अंदर मौजूद हों और हम उनके मुताबिक जिएं। जब हम खुदा की शरीयत और उसके अहकाम के मुताबिक चलते हैं तो मैं कहूँगा कि हम दूसरे लोगों के लिए बेहतरीन गवाही ठहरते हैं। जब हम दुनिया में खुदा उनकी शहादत देते हैं तो हम दुनिया के नूर हैं। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। 78वां ज़बूर हमें मूसा से लेकर दाऊद तक कदीम लोगों की तारीख बताता है। ये आसिफ का मशकील है जो रहनुमाई का मज़मूर है, जिसमें हम लोगों की नाकामी और खुदा की वफादारी को बैक वक्त देखते हैं। ये ज़बूर खुदा की शरीयत की बातों और तालीम का दर्स देता है और कदीम लोगों की ख़ताओं के बावजूद उन पर की गई खुदा की मेहरबानियों को याद दिलाता है। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। ज़बूर 78 दूसरी आयत, मैं तमसील में कलाम करूँगा और कदीम मुहिम में कहूँगा। क्या इस आयत का मसीह की इंजील में कही हुई तमसीलों से कुछ ताल्लुक है? जी भाई, इनमें कोई ताल्लुक है। जी, आए हम मत्ती 13 का हवाला देखते हैं। जी, यहाँ मसीह अपने शागिर्दों से तमसीलों में कलाम करने लगा और उन्होंने उससे पूछा, तो तमसीलों में बात क्यों करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। तमसीलों से खुदा का मकसद अपने रास्त दिल, लोगों के दिलों को रोशन करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो बादल मूसा के साथ था, जो खुदा के लोगों के लिए तो रोशनी का मंबा था, लेकिन मिस्रियों के लिए तारीकी था। और मत्ती 13:35 में ये सब बातें मसीह ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। तब उसने इस आयत का हवाला दिया जो आपने अभी कही कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बिनाए आलम से पोशीदा रही हैं। और मसीह वाक़तन तमसीलों में कलाम करता था, लेकिन आसिफ ने यहां पर कहा, जिसके मुतालिक कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ और ये फक्त तमसीलें हैं। तमसीलें। दरअसल
तारीख का हिस्सा हैं जो वाक़तन हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि जैसा कि पौलुस रसूल ने कहा कि ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ हुईं और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। वो हकीकी वाक़यात हैं, लेकिन खुदा के इंसान के साथ किए कामों पर रोशनी डालते हैं। सही। 9वीं आयत से भाई यूसुफ वो अपने लोगों के मुतल्लिक बात करता है और खुदा के साथ उनके बर्ताव की कि उन्होंने खुदा के अहद को कायम न रखा और खुदा की मेहरबानियों का कुछ लिहाज न किया। अगर हम 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ें, उसने समुद्र के 2 हिस्से करके उनको पार उतारा और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी राहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहर से खूब पिलाया। खुदा के वफादारी के काम के उसने समुंदर के 2 हिस्से किए और खुश्क चट्टान में से उनके पीने को पानी निकाला। ये खुदा की वफादारी है। आप खुदा के उसके लोगों की खातिर इन अजीब कामों पर तबसरा कीजिए। उन्होंने उसके बदले क्या किया? खुदा के अजीम काम जो उसने यहाँ पर किए वो वाज़ेह हैं। उसने समंदर के 2 हिस्से किए, चट्टान को चीरा। जब उसने समंदर के 2 हिस्से किए, उसने समंदर से खुश्की की राह निकाली, गोया खुश्की जमीन की राह हो। इसके बरक्स उसने खुश्क चट्टान में से पानी को निकाला। और हालांकि खरू 14 में वो अपनी आंखों से उसे समंदर को 2 हिस्से करते हुए देख चुके हैं और फिर उस चट्टान में से पानी को निकलता हुआ वो सब देख चुके हैं। उसने उन्हें दुश्मन से बचाया और उन्हें प्यासा मरने से भी बचाया। और 11वीं आयत बताती है कि वो उसके कामों और उसके अजायब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। और ज़बूर 106 में लिखा है, फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए। उसने 14वें बाब में उन्हें मिस्र से छुड़वाया और फिर 15वें बाब में वो बुड़बुड़ाने लगे। जब वो मारा को पहुंचे तो वो जल्द उसके तमाम कामों को भूल गए। और फिर बाब के आखिर में वो गा रहे थे और बाब के आखिर तक वो बुड़बुड़ाने लगे। वो जल्द उसके कामों और उसके तमाम अजायबात को भूल गए। लेकिन हमें इससे सबक सीखना है। बहुत बार जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो जल्द उसकी शफकत और मेहरबानियों को जो वो हम पर करता है हम भूल जाते हैं। भाई यूसुफ उनकी बेवफाई और खुदावन से बगावत के और भी वाक़यात हैं। 18वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदावंद को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बिकने लगे और कहा, खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगीं। और फिर 24वीं आयत में लिखा है कि खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। वो ना सिर्फ उस पर प्यासे होने के बायस बुड़बुड़ाए बल्कि भूखे होने के बायस भी। और उसने उन पर मन बरसाया जिसे फरिश्तों की खुराक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने इन आयात पर गौर किया जब वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और उन्होंने खुदा को कहर दिलाया। उन्होंने खुदा को कहर दिलाया, आखिर क्यों? लिखा है, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया। मसला क्या है? गोया उन्होंने कहा कि खुदा कुछ काम तो कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता। और मैं कहूंगा कि जब हम ऐसे अल्फाज कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा के खिलाफ बकते हैं। मसलन मार्था और मरियम ने कहा कि खुदा शिफा दे सकता है लेकिन मुर्दों को जला नहीं सकता। या जैसा कि हम बहुत बार समझते हैं कि खुदा ये तो कर सकता है लेकिन वो काम नहीं कर सकता, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं है जो खुदा ना कर सके। और मैं ये भी कहूंगा कि लिखा है क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और फिर मन के हवाले से वो यहाँ पर ये कहता है कि और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। एक जगह लिखा है जोरावरों की ग़िज़ा खाई, मतलब कि जो कुछ इंसान ने खाया वो जमीन से उगा ना था। मगर यहाँ पर मैं ये वाज़े करता चलूं, खुदा ने उनके लिए आसमान से मन को बरसाया था जिसे लोग 40 बरस तक बियाबान में खाते रहे और बियाबानी सफर खत्म होते ही वो माकूफ हो गया। और हम नहीं जानते वो क्या थे, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो फरिश्तों की ग़िज़ा थी। और यकीनन फरिश्ते जिस्मानी ग़िज़ा नहीं खाते, लेकिन कहने का मतलब है जोरावरों की ग़िज़ा, जिसे जब भी आप खाते हैं तो कुव्वत पाते हैं। और जहां तक हमारी बात है, खुदा ने हम पर फरिश्तों की ग़िज़ा नहीं बरसाई, लेकिन यूहन्ना के 6 बाब में वाज़े लिखा है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो
आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। अगरचे कदीम लोगों ने मन खाया और मर गए, लेकिन जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को खाता है अब तक जीता रहेगा। बाइबल मुकद्दस खुदा की कुदरत और मन के नाजिल होने के ताल्लुक को बयान करती है, क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ बका और खुदा की कामिल कुदरत पर शक किया। आज लोग हर बात में खुदा की कुदरत को बयान करते हैं और वो ईमान रखते हैं कि वो बड़े बड़े मौजज़ात कर सकता है, लेकिन जब मसीह के दुनिया में आने की बात आती है, उसके मुजस्सम होने की, वो उसके खिलाफ होकर पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। मन के नाजिल होने की वजाहत फरमाइए, जो मसीह की आमद की अलामत है और दोनों बातों का ताल्लुक खुदा की कुदरत से है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मसीह जो कि सारे जलाल का मालिक है, यूहन्ना के 6 बाब में उसने भीड़ को 5 रोटियों से आसूदा किया। क्या उसके लिए कुछ भी मुश्किल है? और वो तमाम लोग इस मौजज़े से खुश हुए क्योंकि उनका पेट भरा। और फिर मसीह ने उनसे कहा, कुछ ऐसा करो जो खाना खाने और मर जाने से ज्यादा अहम है, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप ने यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। वो अपने मुतल्लिक कहता है कि वो आसमान से भेजा गया है ताकि जो कोई उसे खाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जैसा कि आपने कहा कि इस पर इंसान सवाल करता है कि ये माकूल बात है, तो सवाल ये है कि क्या खुदा ऐसा कर सकता है? जी हाँ, खुदा ने सही वक्त पर ऐसा किया जब उसने खुदा की रोटी यानी मसीह को भेजा, जो उसका इकलौता बेटा है, ताकि वो तमाम दुनिया को अबदी जिंदगी बख्शे। मैं कहा करता था, अगर खुदा किसी भी वक्त आना चाहे तो क्या आ सकता है? वो यकीनन आ सकता है। क्या उसे ये आज़ादी है कि वो जैसे चाहे आए? जी हाँ, वो बिल्कुल है। भाई, कुछ मज़ाहब में लोग मानते हैं कि खुदा मूसा पर एक झाड़ी में ज़ाहिर हुआ, और उनका ईमान है कि वो एक पहाड़ पर ज़ाहिर हुआ जब उसने कलाम किया। खुदा के लिए ज़्यादा मुनासिब क्या है, झाड़ी में या पहाड़ पर ज़ाहिर होना, या फिर किसी इंसान की सूरत में ज़ाहिर होना जो तख्लीक का सहरा है? सही। बेशक अगर हम ये मानते हैं कि खुदा इख्तियार कुल है, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि खुदा ये कर सकता है। सही। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल 14वीं आयत से है। लिखा है, उसने आज़ाब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत, गैज़ व ग़ज़ब और बला को उन पर नाजिल किया। हम चाहते हैं कि इस आयत की वजाहत की जाए। अज़ाब के फरिश्तों की फौज से क्या मुराद है? भाई, इस हिस्से का ताल्लुक खुदा के मुल्क मिस्र में अपने लोगों के दरमियान अजाइबात दिखाने के ताल्लुक से है कि उसने उनके दरमियान वो बड़े मौजज़ात किए। वो आयत 43 में ये कहता है कि उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए और ज़ुआइन के इलाके में अपने अजाइब, और उसने बहुत सारी आफतों का तस्करा किया जो उन पर पड़ी, और उनके दरियाओं को खून बना दिया। उसने उन पर मच्छरों के गौल भेजे जो उनको खा गए, और उसने उनकी पैदावार टिड्डियों को दे दी। उसने उनकी ताकों को औलों से मारा। ये सब आफतें हैं जो उन पर पड़ी, लेकिन इन सब से बढ़कर वो आफत है जिसके लिए लिखा है कि उसने गजब की फरिश्तों की फौज भेजकर गैज़ो गजब और बला को उन पर नाजिल किया। यहाँ इन आफात का जिक्र है कि जब उनके पेलौठे हलाक कर दिए गए, और ये सच है कि खुदा ने कहा कि मैं मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और सब पेलौठों को मारूंगा। लेकिन हम ये यकीनन नहीं कहते कि खुदा ने खुद उतरकर पेलौठों को मारा, क्योंकि उसके पास हुक्म को बजा लाने के लिए बहुत से खादिम हैं। उसने अजाब के फरिश्तों की फौज को भेजा, और ऐसा लगता है कि शरारत के फरिश्ते भी खुदा की फरमाबरदारी करते हैं और उसके मकसद को पूरा करते हैं। जब उसने पेलौठों को मारा तो वो अजाब के फरिश्तों की बदौलत हुआ, और इसके बाद आयत 51 में लिखा है उसने मिस्र के सब पेलौठों को मारा। लेकिन मैं कहूंगा कि इसके बरक्स वो अपने लोगों को भेड़ों की मानिंद ले चला और बियाबान में गल्ला की मानिंद उनकी रहनुमाई की। उसके सब मौजज़े और निशानात दिखाने के बाद जब उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा, 55वीं आयत में यूं मरकूम है, उसने और कौमों को उनके सामने से निकाल दिया, जिनकी मिरास जरीब डालकर उनको बांट दी, और जिनके खैमों में इसराइल के कबीलों को बसाया।
تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اپنا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ بیابان میں ناکام رہے وہ ملک میں بھی آ کر ناکام رہے۔ خداوند نے انہیں ملک مصر سے نکالا اور بہت سارے معجزات بیابان میں ان کے لیے کیے، جن کا ذکر اس باب کے پہلے حصے میں نہیں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی یہ کہنا چاہوں گا، اور اس نے انہیں میراث میں حصہ دیا اور انہیں وہ ملک دیا جسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مشقت نہ کی، اور وہ ان کی میراث ہوا۔ اگلی آیت میں کہتا ہے تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا۔ جیسے وہ مصر میں ناکام ہوئے، وہ بیابان میں ناکام ہوئے، اور وہ وعدے کے ملک میں ناکام ہوئے۔ وعدے کے ملک میں ناکامی کی وجہ کیا رہی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورت سے اسے غیرت دلائی۔ خداؤں کے لوگوں کے لیے یہ مقصد ہے کہ وہ اس کی گواہی دیں اور باقی سب سے مختلف ہوں، جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ اور لوگوں کو دیکھ کر بت پرستی میں پڑ گئے، جنہیں خداوند نے نکالا تھا تاکہ وہ ان کی جگہ آ کر بسیں۔ لہذا فرق کیا ہے؟ اگر خداوند کو جاننے والے بت پرستوں کی مانند غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو خدا کے لوگوں اور باقی لوگوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی یوسف، اگلی آیات میں خداوند کا ہاتھ عدالت کے لیے بڑھتا ہے۔ لکھا ہے، خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی، سو اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں دے دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ پہلے سیمل کے 4 باب میں واضح درج ہے۔ یہ لوگ اخلاقی گراوٹ اور بت پرستی کی پست ترین منزل پر تھے، اور اس کے باوجود وہ خدا کے صندوق کو جنگ میں لے کر چلے گئے، اور افسوس کہ فلسطی اس جنگ میں فتح مند ہوئے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ خدا کا صندوق بھی چھین کر لے گئے، جس کے متعلق وہ یہاں پر یہ واضح طور پر کہتا ہے اس نے اپنی قوت کو اسیری میں دے دیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالے کر دیا، اور وہ اپنی میراث سے غضبناک ہو گیا، اور آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی، اور ان کی کواریوں کے سہاگ نہ گائیں گے۔ اور یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ان کی کواریوں نے بیاہ نہ کیا، کیونکہ ان کے جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد در حقیقت جنگ میں ماری گئی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ سہاگ کے گیت نہ گائے، مطلب ان دلہنوں کو بیاہ کے دن کی تعریف نہ مل سکی، بالکل ویسے ہی جیسے مشرقی تہذیب میں ہوتا ہے۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے، کیونکہ ایلی کاہن کے دونوں بیٹے جو کاہن تھے وہ مارے گئے، اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا، کیونکہ فنہاس کی بیوی اس دن بچہ جنتے ماری گئی۔ پھر 65ویں آیت میں وہ خدا کے مداخلت کرنے کی بات کرتا ہے۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس زبردست آدمی کی طرح جو میں کے سبب سے للکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا۔ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیمے کو چھوڑ دیا اور افرایم کے قبیلے کو نہ چنا، بلکہ یہودا کے قبیلے کو چنا، اسی کوہ سہون کو جس سے اس کو محبت تھی۔ اس کے بعد 70 اور 71ویں آیت جس پر ہم آخری تبصرہ لیں گے، اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپائی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ وہ داؤد کے متعلق بطور چرواہا بات کر رہا ہے، باوجود اس تاریخ کے جس کے تحت وہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ بھیڑوں کی مانند ہمیشہ بھٹک جانے والے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ آیت 67 میں کہتا ہے اس نے یوسف کے خیمہ کو چھوڑ دیا۔ اس نے ان کو کیوں چھوڑا؟ کیا وہ لوگ اس لائق تھے؟ یہ زبور بتاتا ہے جی ہاں، لیکن اس نے یہودا کے قبیلے کو چنا۔ کیا وہ اس لائق تھے؟ تو جواب ہے جی نہیں، کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے، یہودا باقی قبیلوں سے بہتر نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس نے کوہ سیون کو چنا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو کیا سیہون بہتر ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ اور اس نے داؤد کو چنا، تو کیا داؤد بذات خود بہتر ہے؟ تو جواب نہ ہی ہے۔ سو جب خدا نے رد کیا تو خدا نے انہیں رد کیا جو لائق تھے، اور جب اس نے انتخاب کیا تو ان کا کیا جو لائق نہ تھے، اور یہ بائبل کا اصول ہے۔ اور جب خدا فضل دیتا ہے تو انہیں دیتا ہے جو لائق نہیں، لیکن جب وہ رد کرتا ہے تو انہیں کرتا ہے جو لائق ہیں۔ سو خدا ظلم نہیں کرتا، بلکہ خدا فضل عطا کرتا ہے ان کو جو لائق نہیں۔ صحیح،
وہ دائرے کو مزید تنگ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ داؤد تک پہنچ جاتا ہے۔ قبیلوں سے اس نے یہودا کا انتخاب کیا اور یہودا سے اس نے داؤد کا انتخاب کیا۔ بھائی یوسف، داؤد کے بعد رویا کہاں تک جاتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ زبور موسیٰ سے لے کر داؤد تک کی بات کرتا ہے، لیکن نبوت کی نگاہ داؤد تک آ کر نہیں رکتی، بلکہ نئے عہد نامے کی پہلی آیت ہمیں ابن داؤد یعنی یسوع مسیح کے متعلق بتاتی ہے۔ بلکہ میں یہاں کہوں گا کہ نبوت کا مقصد داؤد نہیں بلکہ ابن داؤد ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح، جس میں یہ بات واقعی پوری ہوگی کہ اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی صحیح اور ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ خدا اب ہم برکت دے۔ مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جی، آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ وقت کے ساتھ تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے اور خداوند کی محبت بھری مہربانی کا بھی، اور بھلے ہی میں بھٹک جاؤں اور راستہ کھو بیٹھوں، حقیقی داؤد موجود ہے جو دل کی صداقت سے غلبانی کرتا ہے۔ خدا کے ہمارے لیے کیے گئے کاموں کی فہرست بنانا بہت اہم ہے۔ جب ہم مشکلات اور پریشانیوں میں ہوتے ہیں اور خدا کی وفاداری کو مشکل حالات میں یاد کرتے ہیں، خدا کی وفاداری ہمیں اطمینان بخشتی اور خدا پر مزید بھروسہ دلاتی ہے کہ وہ مسئلے حل کر سکتا ہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ خدا کے لوگ اس گناہ میں کیسے گر جاتے ہیں اور خدا کے کاموں کو بھول جاتے ہیں، لیکن میں نے جانا کہ بہت بار میں بھی یہی کرتا ہوں، لیکن اب میں خدا کے کاموں کو یاد کر کے اطمینان پاؤں گا۔ مجھے اس آیت نے چھوا کہ اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے، اور خداوند کی آنکھیں ہمیں محفوظ رکھیں گی جب تک ہم بیابان میں چل رہے ہیں۔ تاریخ میں ہم انسان کی بے وفائی اور بڑبڑانے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وفادار ہے۔ خدا فضل کے ساتھ ہم میں کام کرتا ہے۔ فضل کے بنا ہم اسے نہ دیکھتے، نہ ہمارا اس کے آسمان میں حصہ ہوتا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ قلبي تعلق بيك لأنك حبتني، قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني، قلبي تعلق بيك لأنك حبتني، قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني، ايدك الحلوة شالتني وفي حضنك ضمتني كابن مدلل ليك.